Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ వందనాలు. All who are watching live, we welcome you to live Sunday service of Shekinah Crusaders. లైవ్ లో వీక్షిస్తున్న వారందరికీ కూడా నేను షెకినా క్రూసేడర్స్ తరపున నా ఆహ్వానాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను. We are available on all social media platforms. Noel Parmanas. You can like, share and subscribe to watch our videos. అన్ని సోషల్ మీడియా మార్గాలలో నోయల్ పర్మసాన్ అని కొడితే వస్తుంది. మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Hallelujah. Today we have a very special word for the people. ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన వాక్యాన్ని నేను ధ్యానించాను. The title of this message is Learning to Live Lifestyle of Jesus Christ. యేసు వలె ఎలాగు జీవించాలి అని నేర్చుకోవడం గురించి ఈరోజు వాక్యము. Before we go deep into the word, let's just bow our heads and look to Jesus. ప్రార్థిద్దామండి. Father, in the name of Jesus, as the word is preached, Lord, let people receive your word and let them learn from this word and implement in their lives. ప్రభువా, నీ వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా వారు నేర్చుకొని మరి వారి జీవితంలో దాని ప్రకారం జీవించులాగున సహాయం చేయండి. Let the word inspire them to lead a good life, to live a lifestyle of you, Lord, that you have implemented so that we could follow and walk in that grace, Lord. ప్రభువా, నీ వాక్యం ద్వారా జీవించుటకు మరి దానిలో నడుచుటకు మాకు సహాయం చేయండి. I ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. యేసు Amen. నామమును బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Let's turn our Bibles to Ephesians chapter 4 verse 20. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 20వ వచనంలోకి వెళ్దాము. It says, but you have not so learned Christ. మరి మీరు క్రీస్తుని గురించి ఇంకనూ నేర్చుకోలేదు. It says, how do you learn the lifestyle of Christ? మరి ఇక్కడ యేసుని గురించి ఆయన జీవిత శైలిని గురించి నేర్చుకోవడం గురించి రాయబడి ఉంది. How to build your life. మరి క్రీస్తు యేసునందు మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా కట్టుకోవాలో అక్కడ ఉంది. It is not what you build, but how you build is very important. నువ్వు ఏం కడుతున్నావు అన్నది కాదు, ఎలా కడుతున్నావు అన్నది ప్రాముఖ్యము. Though you walk as you are a child of a God, you can also be leading a dual life. చూడండి, కొన్నిసార్లు నీవు దేవుడి బిడ్డగా ఉండి కూడా మరి లోకంలో కూడా వేరే జీవితాన్ని కలిగి ఉండొచ్చు. It says Ephesians 4:20. ఎఫెసీయులు 4:20లో ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. But there is also 4:20 which world says that you can live a life of 420. ఇక్కడ 420 అంటే తెలుసు కదా, లోక సంబంధమైన ఒక తప్పుడు జీవితము అనని మనకి అది అర్థమవుతుంది. If you do not learn to live lifestyle of Christ, you will be a worldly 420. యేసు వలె జీవించడము మనం నేర్చుకోకపోతే లోకములో పాపులుగా ఉంటాం మనం. There is also one more 420 in Bible verse. సో ఇంకొక 420 4:20 గురించి బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. 1 Corinthians మొదటి కొరింథీయులు chapter 4 4వ అధ్యాయము verse 20. 20వ వచనము. It says, the kingdom of God is not in talking but in power. దేవుని రాజ్యము మాటలతో లేదు, శక్తితో కూడా ఉన్నది. If you do not learn to live a lifestyle of Christ, you will not walk in the power of God. యేసు వలె జీవించడం నువ్వు నేర్చుకోకపోతే దేవుని శక్తి అందు నువ్వు ఉండలేవు. We see many people just keep on arguing about stuff and not coming to a conclusion. కొంతమంది అది ఇది అని తర్కవాదాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ క్రీస్తుని వారు వెంబడించరు. But the word of God clearly says the kingdom of God is not in talking but in the demonstration of his power. చూడండి, దేవుడి వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది, దేవుని రాజ్యం మాటలతో లేదు, శక్తితో కూడా ఉన్నది. When you are filled with Holy Spirit, మరి పరిశుద్ధాత్మ చేత నీవు నింపబడ్డప్పుడు, your spirit man is filled with Holy Spirit. నీ ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో కూడా నింపబడుతుంది. What you have received in your Holy in your spirit man, it has to manifest in your soul as well. నీ ఆత్మలో ఏదైతే నువ్వు పొందుకుంటూ ఉంటావో అది నీ యొక్క ప్రాణము అందు కూడా నీ జీవితంలో కూడా అది ప్రత్యక్షత దాల్చాలి. That is by living in the Holy Spirit. How you are led by the Spirit. ఆత్మ చేత నడిపింపబడడం అంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది. When you are filled with the Lord's power, Lord's Holy Spirit in you, you continue to walk in the power of God. ఎప్పుడైతే దేవుని శక్తి చేత మనం నింపబడుతూ ఉంటామో దానిలో మనం నడుస్తూ ఉంటాము. When you walk in the power of God, you will see healings, manifestations, signs and wonders and all kind of things. When you walk and you learn through what is there in your spirit. దేవుని శక్తి చేత నింపబడి నడిపింపబడుతున్నప్పుడు అద్భుతాలు, సూచక్రియలు, స్వస్థతలు
ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. When you learn to live the life of Christ and then the Holy Spirit is in you, your mind transforms. దేవుణ్ణి మరి యేసు వలె జీవించాలని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు, ఆత్మచేత నడిపింపబడుతున్నప్పుడు నీ మనస్సు రూపాంతర చెందబడుతూ ఉంటుంది. Your mind changes, your body changes, your lifestyle changes. నీ మనస్సు, నీ ప్రాణము, ఆత్మ, నీ జీవిత విధానమే యేసు వలె మారిపోతుంది. Hallelujah. Hallelujah. Let me give you a small example so that you can understand easily. ఒక ఉదాహరణ మీ కొరకు చెప్తాను. It's about ability in a person. సామర్థ్యము, ఒక వ్యక్తిలో సామర్థ్యం గురించి. Ability is what you do. సామర్థ్యం అంటే నువ్వు చేయగలిగేది. And character is something which you are. మరి వ్యక్తిత్వం అనేది నీవేమై ఉన్నావో దాన్ని గురించింది. Ability you can learn. చూడండి, సామర్థ్యం అనేది నువ్వు నేర్చుకునేది. For example, we have a great music team of Shekinah Crusaders. చూడండి, ఇక్కడ మనకు మంచి మంచి వాయిద్యాలు వాయించే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. You can learn to play music instrument, you can go to music classes, you can learn music, you can cultivate your singing, you can learn things. వారి వల్ల నీవు కూడా మరి నేర్చుకున్నట్లయితే నువ్వు అవి వాయించొచ్చు, నువ్వు కూడా పాటలు పాడొచ్చు. That is ability. అది సామర్థ్యమును గురించింది. Ability can be learned. సామర్థ్యం అనేది మనం పొందుకోవచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు. But character is what you are. కానీ వ్యక్తిత్వము అనేది అది నీకు సంబంధించింది. Likewise in the word, ability is a gift of Holy Spirit. చూడండి, సామర్థ్యం అనేది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అనుగ్రహించబడే ఒక వరము వలె ఉంటుంది. It could be a prophetical gift, it could be a healing gift, it could be anything. అదొక ప్రవచన వరము అయి ఉండొచ్చు, స్వస్థత వరము కూడా అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. It can be imparted. అది ఒకరి నుండి నీకు అనుగ్రహించబడొచ్చు. We see many instances that people have imparted other men of God and they have continued to walk in that gift. మనం కొన్నిసార్లు కొన్ని దైవ సేవకులను చూస్తాం, ఒకరి నుండి ఆ వరం ఇంకొకరిలోనికి వచ్చి వారు కూడా అలాగే పరిచర్య చేస్తూ ఉంటారు. But character cannot be imparted. కానీ నీ వ్యక్తిత్వం అనేది అది ఒకరి నుండి ఒకరికి వచ్చేది కాదు. Character is what you are. అది నీకు సంబంధించింది, నువ్వు జీవించే విధానాన్ని గురించింది. Character is a fruit of the Spirit. అది నీ యొక్క వ్యక్తిత్వం అనేది ఆత్మ ఫలమై ఉన్నది. I can lay hands on people and say you can receive the gift of Holy Spirit, you can receive the gift of tongues, gift of prophecy, gift of healing, but I cannot impart character in you. చూడండి, దైవ సేవకుడుగా నేను ఒకరి మీద చేతులేసి మరి స్వస్థత గురించి మరి ఏదైనా ఒక వరం గురించి ప్రార్థన చేయవచ్చు, వారు పొందుకోవచ్చు. కానీ నేను మంచి జీవిత విధానం అనేది ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసి వారికి ఇవ్వలేను. Character is grown when you yield to the Holy Spirit. చూడండి, వ్యక్తిత్వం అనేది నువ్వు పరిశుద్ధాత్మలో ఫలించే ఫలమై ఉన్నది. When you hear the word of God and you are filled with Holy Spirit, you cultivate it and you nurture it and you grow in character. చూడండి, వాక్యం వింటూ మరి దాన్ని ధ్యానిస్తూ పరిశుద్ధాత్మ యందు మనం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా మరి ఆ యొక్క చక్కటి జీవన విధానంలో మంచి వ్యక్తిత్వము మనలోకి వస్తూ ఉంటుంది. We live in a fallen world, our flesh is very weak. చూడండి, మనం ఒక పడిపోయిన పతనమైన ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నాము, మరి బలహీనమైన శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నాము. The flesh is always very weak. చూడండి, శరీరం ఎప్పుడు కూడా బలహీనమైందే. Because you can watch a 3 hours movie but you cannot pray 3 minutes. చూడండి, 3 గంటలు మరి ఒక చలన చిత్రాన్ని చూడొచ్చు కొన్నిసార్లు, కానీ 3 నిమిషాలు ప్రార్థించలేని పరిస్థితి. You can see with interest, you can see engrossed and you can see the pictures. చూడండి, ఆ చిత్రాన్ని, ఆ టీవీని, సినిమాని చూడొచ్చు కానీ ప్రార్థించలేము. And now the current generation, you can see reels hours together. మరి ఈ దినాల్లో అయితే ఇప్పటి జనరేషన్ వాళ్ళు మరి రీల్స్ చూస్తూ ఉంటారు గంటలు గంటలు. But when it comes to reading the word of God and praying, your flesh is very weak and you find it very difficult to pray. కానీ వాక్యం చదవాలి, ప్రార్థన చేయాలంటే ఆత్మ సిద్ధముగానే ఉంది కానీ శరీరం ఎంతో బలహీనంగా ఉంది. Your spirit is perfect. నీ ఆత్మ సిద్ధంగానే ఉంది. The Holy Spirit lives in you is perfect, but your flesh is weak. నీ యందు నివసించుచున్న పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన సంపూర్ణుడు, బలవంతుడు, కానీ నీ శరీరములో బలహీనత ఉంది. So when you yield to the Holy Spirit, your character forms. పరిశుద్ధాత్మకు అనుసంధానముగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నీలో మంచి వ్యక్తిత్వము ఫలిస్తూ ఉంటుంది. And the influence of Holy Spirit works in your life. మరి పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రభావం చేయబడి నువ్వు నడిపింపబడుతుంటావు. It is very important for every believer to yield to the voice of Holy Spirit. చూడండి, ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి నడిపింపబడే అవసరత ఉంది. It is very important to live the lifestyle of Jesus Christ, whether you are a single, married or a small boy,
whoever you are, you need to learn the lifestyle of నీవు Christ. చిన్నవాడివైనా పెద్దవాడివైనా యవనస్తుడైనా వివాహమైనా అవ్వకపోయినా క్రైస్తవుడు అయితే యేసు వలె జీవించాల్సిన అవసరత ఉంది. Amen. Let us go deeper into this. Let us read 1 Corinthians chapter 3. మొదటి కొరింథీయులు 3వ అధ్యాయము. I will start reading from verse 10. 10వ వచనం నుండి నేను చదువుతాను. It says, by the grace of God has given me, I laid a foundation as an expert builder. మరి ఆయన యొక్క కృప వలన నేను ఒక మహా శిల్పకారిగా నేను దాన్ని కడుతూ ఉన్నాను అని అక్కడ అంటా ఉంటాడు. And someone is building on it, but each one should be careful how he builds. మరి ప్రతి ఒక్కొక్కరు కడుతూ ఉన్నారు, అయితే ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీవు కట్టే దానిని ఏ విధంగా కడుతున్నావు అని. It is very important how you build your life. మరి నీ జీవితాన్ని ఏ విధంగా కట్టుకుంటున్నావు అనేది ముఖ్యమైనది. For every believer, foundation is Jesus Christ. చూడండి, ప్రతి విశ్వాసికి పునాది యేసుక్రీస్తే. But how you build on the foundation is what is very important. కానీ ఆ యేసయ్య మీద నీ జీవితాన్ని ఏ విధంగా కట్టుకుంటున్నావు అన్నది ముఖ్యమైనది. How you build your family, how you build your relationships, how you build your marriage, how you build your career, whatever you are, it is very important how you build it. నీ కుటుంబము, నీ ఉద్యోగము, నీ యొక్క వ్యాపారము, ఇవన్నీ కూడా ఈ పునాది మీద ఎలా కడుతున్నావు అన్నది ముఖ్యమైనది. That is very detrimental in how you proceed in your life. మరి నీ జీవితంలో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు అన్నది ప్రాముఖ్యమైనది. 1 Corinthians chapter 10 clearly says each one should be careful how he builds. మొదటి కొరింథీయులు 3వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ప్రతి ఒక్కొక్కరి గురించి రాయబడి ఉంది, జాగ్రత్త పడాలి నీ జీవితాన్ని ఎలాగో కట్టుకుంటున్నావు అని. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 clearly says, for it no one can lay any foundation other than one already laid, which is Jesus Christ. మొదటి కొరింథీయులు 3వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో పౌలు గారు చక్కగా చెప్తా ఉన్నారు, మరి వేయబడిన పునాది క్రీస్తు యేసే, ఆ పునాది తప్ప వేరొక పునాది లేదు అని అంటున్నాడు. For every believer, foundation is Jesus Christ. ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి పునాది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే. You look at any construction, the foundation is how you build on that foundation is very important for the sustenance of the building. చూడండి, ఏదైనా ఒక మరి భవనాన్ని కట్టేటప్పుడు పునాది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. పునాది ఏ విధంగా ఉందో దాని మీద ఆ మేడను కడుతూ ఉంటారు. Let's look in the following verse 12. It says, if any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw. మరి ఇక్కడ 12వ అధ్యాయంలో కట్టడం గురించి రాయబడి ఉంది. మరి ఎవరైనా కూడా ఆ కట్టేవారు వెండి బంగారములు మరి కర్రతోను మరి అనేకమైన రాళ్లతోను కడుతూ ఉండడంగా రాయబడి ఉంది అక్కడ. Putting foundation of our life is Jesus Christ. చూడండి, యేసయ్య మనకు పునాదిగా ఉన్నాడు, అది మంచి విషయమే. How you build your life using the materials is very important. కానీ ఆ యేసయ్య మీద నీ జీవితాన్ని ఏ విధంగా కట్టుకుంటున్నావు అనేది ప్రాముఖ్యమైంది. Here verse 12 clearly talks about different types of material you use to build. ఇక్కడ వేయబడిన పునాది మీద నువ్వు మరి ఏ ఏ పదార్థాలు వాడి ఇల్లు కడుతున్నావో అనేది ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. Foundation could be same but materials could be different. అయితే పునాది యేసయ్యనే, కానీ దాని మీద నువ్వు నిర్మించే నిర్మాణము వేరువేరుగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. For example, it talks about hay. If you build a house of hay, it may be very quickly you can build the house. చూడండి, అక్కడ మరి మట్టి వాటి గురించి రాయబడి ఉంది. వాటితో కట్టినప్పుడు నువ్వు చాలా ఆ కర్రతో చాలా సునాయాసంగా త్వరగా కట్టొచ్చు ఇల్లు. And there is one more thing, you can build a house of straw. It will comparatively hay, it will be little easy. చూడండి, ఆ యొక్క చెక్కతో కట్టినప్పుడు చాలా సునాయాసంగా కట్టొచ్చు ఇల్లు. It could be little difficult when compared to hay. అది ఆ మట్టి దానికంటే కొంచెముగా కష్టంగా ఉండొచ్చు, but you can build it very quick. కానీ త్వరగానే కట్టొచ్చు. Coming to the different material, wood will be little very difficult to build. ఆ కర్రతో కట్టినప్పుడు అది ఇంకా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. By the time you build an entire house from wood, could be just building 2 floors, for example. వేరే దాంతో కట్టే దానికంటే కూడా మరి చెక్కతో చాలా ఫాస్ట్ గా చాలా సునాయాసంగా 2 అంతస్తులు వేయొచ్చు నువ్వు. And the worldly way of definition is, when people look at from the outside a building, they say
For example, you can connect to spiritual life. They say this man has built so much in a very short time. కొంతమందిని చూస్తూ మనం అనుకోవచ్చు చాలా త్వరగా ఇతడు చాలా గొప్పవాడు అయిపోయాడు అని మనం అనుకుంటూ Though he was born again recently, he built a big building, he has a big ministry. మొన్ననే ఆయన దేవుని తెలుసుకున్నాడు కానీ ఓ గొప్ప పరిచర్యలో ఉన్నాడు అని అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. And you may look at other person who has built wood, but he has just built 2 floors. And he is not so fast like other believer. అయితే ఇంకా కొంతమందిని చూసినప్పుడు ఇతడు చాలా మెల్లిగా కడుతున్నాడు ఏంటి అని కూడా అనుకోవచ్చు. And compared to the house of gold, అయితే ఇక్కడ బంగారముతో నిర్మాణం చేసే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. imagine a gold house. ఊహించుకోండి ఒక బంగారంతో నిర్మించే ఒక భవంతిని. By the time you build the wood and all the other houses, gold you must have just built an inch. చూడండి మట్టితోని మరి ఆ యొక్క కర్రతోని కట్టే దాని కంటే కూడా బంగారంతో కడుతున్నప్పుడు నువ్వు కొంచెమే కట్టగలుగుతావు. Gold takes a lot of time to build. బంగారంతో నిర్మాణం చేయాలంటే ఎంతో కష్టము, చాలా సమయం పడుతుంది. When you compare to the different materials that there when Apostle Paul mentions, చూడండి అక్కడ నిర్మాణం చేసే నిర్మాణకులు అనేక విధాలుగా ఆ యొక్క పదార్థాలను వాడుతున్నారు. we have a different outlook as a man. We see when a person is growing very fast, we think that there is something special about him. మనం చూసే విధానం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా త్వరగా ఎదుగుతుంటే వారిని యందు మనము దృష్టి ఉంచుతూ ఉంటాము. They may be having a big congregation, they may be having a good thing, but how they build is very important. అయితే కొన్నిసార్లు త్వరగా గొప్ప పరిచయం చేయొచ్చు, చాలా మందిని మరి నడిపిస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఎలాగో నడిపిస్తున్నావు అన్నది ప్రాముఖ్యమైంది. But when they have committed their race in life, when the second coming happens, everyone will be tested. అయితే రెండవ రాకడ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరి నిర్మాణము పరీక్షించబడుతూ ఉంటుంది కదా. Let's look at chapter 1 Corinthians chapter 3 verse 13. మొదటి కొరింథీయులు 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం ధ్యానిస్తాం అందరం. It says his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. చూడండి ప్రభువు దినమందు ప్రతి ఒక్క నిర్మాణకుల యొక్క వారి యొక్క కట్టడము మరి అగ్ని చేత పరీక్షించబడుతుంది. ఏదైతే కట్టడము ఆ నిర్మాణము అగ్ని చేత పరీక్షకి నిలబడుతుందో అతడు మాత్రమే రక్షించబడుతుంటాడు. When a fire comes, మరి అగ్ని వచ్చినప్పుడు when a hay and straw will burn very quickly, ఆ మట్టి మరి అదంతా కూడా వాటితో నిర్మించబడ్డవన్నీ కూడా మరి కాలిపోతూ ఉంటాయి. and wood will be burned off completely. మరి ఆ కర్రతో కట్టబడింది కూడా త్వరగా కాలిపోతుంది ఆ నిర్మాణం కూడా. Each one's work will be tested by fire. మరి ప్రతి ఒక్కొక్కరి నిర్మాణము ఆ పని అగ్ని చేత పరీక్షించబడుతుంది. How you build your foundation on that building, it's very important. నువ్వు ఏ విధంగా ఆ పునాది మీద కడుతున్నావు అన్నది ముఖ్యమైంది. When it comes to gold, మరి బంగారం విషయానికి వస్తే gold remains gold. మరి బంగారం అంటే బంగారమే. Even if it burns, it will become a melting gold. అది ఒకవేళ కాలిపోయినప్పటికీ అగ్ని పరీక్షకు నిలబడుతూ ఉంటుంది, కరిగిపోతుండొచ్చేమో కానీ ఉంటుంది. Gold will never lose its value. కానీ అది కాల్చబడినప్పటికీ బంగారము దాని విలువను కోల్పోట్లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now coming to the second 14th verse, ఇక్కడ 14వ వచనం చూద్దాము. if what he builds survives, he will receive his reward. మరి నీవు చేసిన పని అగ్ని పరీక్షకు నిలబడినట్లయితే నీకు ప్రభువు దగ్గర నుండి ఒక గొప్ప మరి బహుమానం లభించబడుతుంది. Now you may ask that what happened to the person who has built his house with hay and straw? మరి మట్టి చేత కర్ర చేత కట్టబడిన వారి పరిస్థితి ఏంటి అని నీవు అడగొచ్చు. There are some believers who will say that will he go to hell because his foundation is burned? కాబట్టి వారి యొక్క కట్టడము నిర్మాణము అగ్ని పరీక్షకు నిలబడలేదు, కాలిపోయింది కాబట్టి వారు నరకానికి వెళ్తారా? This verse clearly says if what he built survives, he will receive his reward. Here is not talking about salvation, here it is talking about reward. ఇక్కడ వారి నిర్మాణాలను గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రక్షణ కాదు కానీ వారికి ప్రతిఫలము మరి బహుమానం గురించి రాయబడి ఉంది. And next verse, 15th verse, it says if it is burned up, he will suffer loss, he himself will be saved, but only as one escaping through flames. అయితే అక్కడ రాయబడిన అగ్ని పరీక్షకు ఒకవేళ తను కట్టిన నిర్మాణము కాలిపోయినట్లయితే అతడు ఎంతో కోల్పోయి ఉంటాడు, కానీ తనను తాను మాత్రము
ఆ యొక్క పరిస్థితి నుండి రక్షించుకుంటాడు. He won't lose salvation. If you are a born again believer, you will not lose a salvation. నీవు తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తివైతే నీ రక్షణను మాత్రం కోల్పోయే సమస్య లేదు. You will కానీ definitely go to heaven. నీవు పరలోక రాజ్యం వెళ్తావు, కానీ నీ నిర్మాణము But కాలిపోతుంది. you will get zero reward. కానీ నీకు ప్రతిఫలం మాత్రము ఏమీ రాదు, సున్నా. Because you have not built your foundation, which was Jesus Christ, in a right and integrity manner. ఎందుకంటే క్రీస్తు యేసు ఇచ్చిన ఆ యొక్క పునాది మీద నీవు సరి అయినదిగా కట్టలేదు ఆ నిర్మాణాన్ని, ఆ పరిచర్యన కుటుంబాన్ని. Similarly, salvation is the foundation. రక్షణ అనేది ఒక పునాది వంటిది. But how you build after receiving salvation is what determines your reward in heaven. అయితే ప్రభువు ఇచ్చిన రక్షణ ద్వారా నువ్వు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నావు, ఏం నిర్మిస్తున్నావు, దానిని బట్టి నీకు పరలోకంలో ప్రతిఫలము అనుగ్రహించబడుతుంది. Ephesians 4:20 clearly says you have not learned the lifestyle of Christ. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:20 స్పష్టంగా చెప్తుంది, క్రీస్తు యేసును గురించి మీరు ఇంకనూ సరిగ్గా నేర్చుకోలేదు. As a man of God, I see many people want to come up quickly in ministry. నేను ఒక దైవ సేవకుడిగా అనుకుంటూ ఉంటాను, చాలా మంది మరి దేవుడిలోకి త్వరగా రావాలి, గొప్పగా జీవించాలనుకుంటూ ఉంటాను. They use all social media, Facebook, Instagram to come up in ministry. ఏదో సోషల్ మీడియా అది ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడి తొందరగా మరి ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోవాలని They అనుకుంటూ want ఉంటాను. to use different kinds of tricks and editings and sounds to come up and to be noticed by people. మరి ఏదేదో అక్కడున్న సౌండ్స్ అవన్నీ ట్రిక్స్ వాడి జనాలు ఆకర్షించుకొని త్వరగా ఎదగాలి సోషల్ మీడియాలో అనుకోవచ్చు. They follow very things which other people are following and they burn their hands. ఎవరో చేసేది చూసి మేము కూడా అలాగే చేయాలని అనుకొని మరి తప్పు మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటారు. But we must be very careful to understand nobody comes up in ministry or in life in very short span of time. ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, చాలా తక్కువ సమయంలో నేను గొప్పవాడిని అయిపోవాలి పరిచర్యలో అని అనుకుంటే అది కుదరని పని. In 25 to 30 years of Shekinah Crusade, when it was found, we saw many people coming and falling. చూడండి, 30 సంవత్సరాలుగా షెకినా క్రూసేడర్స్ లో మేము ఉన్నాము. అయితే అనేకులు రావడం చూస్తూ ఉన్నాను, మరి వాళ్ళు పడిపోవడం కూడా చూశాను నేను. They had big ministries, they had big money, everything was there, but they could not capitalize on what God has placed in their life. మరి గొప్ప వాళ్ళుగా ధనవంతులుగా మరి పరిచర్య చేస్తామని వచ్చేసి మళ్ళా వెనకకు పడిపోయిన వాళ్ళని మేము చూసాం. They had abilities, they had anointing, they had healing gift, everything, but their character was not good. వాళ్ళకి ఎంతో సామర్థ్యం ఉంది, వరాలు మరి స్వస్థత వరాలు ఉన్నాయి, కానీ సరి అయిన జీవిత విధానము వ్యక్తిత్వం అనేది వారికి లేదు. So it is very important how you build for a long sustaining career in ministry. మరి నీ జీవితంలో మరి నీ దర్శనాన్ని చేరుకునే విధంగా ఒక చక్కటి జీవిత విధానాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి. It is where you can go shoot up very fast and you can fall down very quickly as well. తొందరపడినట్లయితే నువ్వు త్వరగా ముందుకు వెళ్ళి కింద పడిపోయే అవకాశం ఉంది. There are many men of God who had paid the price. ఎంతో మంది మరి దైవ సేవకులు తొందరపడి వారు మూల్యాన్ని చెల్లించారు. Only you have to pay a price, you have to sacrifice to receive that anointing in your life. చూడండి, దేవుడి దగ్గర నుండి ఏదైనా పొందుకోవాలి అని అంటే నీవు మరి త్యాగపూరితమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి. Salvation is free. చూడండి, రక్షణ అనేది ప్రభువు నీకు ఉచితముగా ఇచ్చేది, but the anointing will cost you everything. కానీ అభిషేకము మరి మిగతా విషయాలన్నిటి కొరకు నువ్వు త్యాగం చేయాలి, మూల్యాన్ని చెల్లించాలి. God will test you with fire when he wants to use you, and you want to use you and manifest your presence, your power to people. మరి నువ్వు గొప్పవాడిగా అవ్వాలి, గొప్ప పరిచర్య చేయాలి అని అంటే దేవుడి చేత అగ్ని చేత పరీక్షించబడాలి. It does not take overnight, it takes lot of time to come up in life. ఏదో రాత్రి గొప్పవాడిని అవ్వాలి అన్నది కాదు, కానీ ఎంతో సమయం ప్రభువు దగ్గర కనిపెట్టాలి, వెచ్చించాలి. You see many mighty men of God like D.G.S. Dinakaran, Catherine Kuhlman, Benny Hinn, all these people paid a price. చూడండి, గొప్ప దైవ సేవకులు మనకు తెలుసు, D.G.S. దినకరన్, క్యాథరిన్ కుల్మెన్, బెనీ హిన్, వీరందరూ కూడా వారి జీవితాన్ని ఎంతో త్యాగం చేశారు. Their work was tested with fire and they were faithful to what they were. వారు అగ్ని పరీక్షకు నిలబడ్డారు, వారు పరీక్షించబడ్డారు, మరి దాంట్లో
విజయం పొందారు వాళ్ళు. Ephesians 4:20 clearly says, but you have not so learned to live like Christ. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:20లో రాయబడి ఉంది, మీరు క్రీస్తును గురించి ఇంకనూ సరిగ్గా We all know నేర్చుకోలేదు. about Jesus Christ, but we never learned to live the lifestyle of Jesus Christ. మనందరికీ యేసును గురించి తెలుసు, కానీ యేసు వంటి జీవిత విధానము కలిగి ఉండడం అది కష్టంగా ఉంది. Today we are going to learn the lifestyle of Christ, what it is to live the lifestyle of Christ. చూడండి, ఈ రోజు యేసు ఎటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని గమనిద్దాము, నేర్చుకుందాం. Let us go back to Old Testament, Genesis chapter 3. చూడండి, ఆది కాండము 3వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. I will read from verse 1 to 4. It says, now the serpent was more crafty than of wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? మొదటి అధ్యాయము మరి 3వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనాల్లో రాయబడి ఉంది. మరి అక్కడ సర్పము ఉన్న అక్కడ జంతువులన్నిటిలో కూడా చాలా కుయుక్తి కలిగింది. అది వారితో ఆదామవ్వలతో అంటా ఉంది, నిజముగా ఈ పండు తినవద్దు అని మరి దేవుడు చెప్పాడా అని వారిని మోసపురుస్తా ఉంది. Verse 2 says, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. You must not touch it or you will die. మరి అక్కడ అవ్వ తిరిగి సమాధానం ఇస్తా ఉంది, మరి దేవుడు ఏదెను వనంలో అన్ని ఫలాలు తినుటకు మాకు అర్హతనిచ్చాడు, కానీ కేవలం ఈ మంచి చెడులను వివేచించే ఈ యొక్క వృక్ష ఫలమును మాత్రము ముట్టకూడదు అని ఆజ్ఞాపించాడు. Verse 4 clearly serpent replies, you will not surely die. The serpent said to the woman. 4వ వచనంలో ఇక్కడ సైతాన్ మరి ఆ యొక్క సర్పము అవ్వతో మాట్లాడుతావు, నువ్వు ఈ పండు తిన్నప్పటికీ నువ్వేమి చావవులే అంటా ఉంది. God clearly told Adam and Eve that he can enjoy anything in this garden of Eden, but do not eat from the forbidden fruit, from the forbidden tree, that fruit. మరి దేవుడు వారు అన్ని ఫలాలు తినుటకు వారికి మరి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు, కానీ ఈ జీవవృక్ష ఫలాన్ని మాత్రం ముట్టుకోవద్దు అని ఆజ్ఞాపించాడు. If you read it and listen very carefully, the devil comes to Eve and says that, now understand, they are living in a perfect world. చూడండి, అప్పుడు వారు ఒక చక్కటి మరి ఆ యొక్క ఏదైనా వనంలో వారు అప్పటికే ఉన్నారు. They were living in a perfect world with perfect condition, no sin in the world. ఆ యొక్క ప్రపంచంలో ఆ ఏదైనా వనంలో మరి దేవుడి సృష్టిలో అప్పటికి పాపం అనేది ఇంకా రాలేదు. There was no temptation. అప్పుడు ఇంకా శోధన అనేది అప్పటి వరకు లేదు. There was nothing that they could be tempted to fall in sin. మరి ఏ విధమైన శోధన వారికి లేనే లేదు. I wish people who are now sinning, they have something, they are motivated by the devil to sin. ఇప్పుడైతే అపవాది చేత ప్రేరేపించబడడానికి మనలో కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే we have lot of temptations where we fall into the trap of devil. మరి అనేకమైన శోధనల గుండా మనం వెళ్తూ ఉన్నాము. కొన్నిసార్లు అపవాది ప్రేరేపణలకు పడిపోతూ ఉంటాము. We may fall into addictions, we may fall into crime, we may fall into different kind of things because we are living in a fallen world. ఒక పడిపోయిన దుష్టలోకంలో మనం జీవిస్తున్నాము కాబట్టి అనేకమైన శోధనలు ఉంటూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు బలహీనమై పడిపోతూ ఉండొచ్చు. There is lot of distractions where you can't spend time in the presence of the Lord. మరి లోకంలో ఎంతో గలిబిలి, మరి దేవుడి సన్నిధిలో సమయం గడపలేనంత మరి ఆ యొక్క శోధనలో మనం ఉంటూ ఉంటాం. Now coming to Adam and Eve, they lived in a perfect world. There was no temptation, there was nothing so that they could be tempted. కానీ ఇక్కడ ఏదైనా వనంలో చూసినట్లయితే అది ఎంతో పవిత్రమైనది, సంపూర్ణమైనది. శోధన అనేది వారికి అప్పటికి ఏమీ లేదు. It is very surprising to see how they can fall into such trap when everything was perfect. చూడండి, అంత సంపూర్ణమైనప్పటికీ కూడా వారు ఆ శోధనకు గురై అక్కడ పడిపోవడం అనేది భయంకరమైన విషయం. When I looked into that conversation of serpent and Eve, మరి ఇక్కడ సర్పము మరి అవ్వ వీరు మాట్లాడుతున్న విధానం చూసినప్పుడు, how serpent manipulates Eve into eating that fruit. చూడండి, ఇక్కడ ఆ యొక్క సర్పము అవ్వని ఏ విధంగా మోసగిస్తూ ఉందో, ఆ ఫలము తినేటట్లుగా ప్రేరేపిస్తుంది. Verse 5, Genesis chapter 3 verse 5, it clearly says, ఆది కాండము మరి 3వ అధ్యాయం 5వ వచనము స్పష్టంగా చెప్తుంది,
For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened. You will be like God, knowing good and evil. మరి అక్కడ అపవాది అంటా ఉంది, మరి నీవు ఇది తిన్నప్పుడు ఈ ఫలము నీ కన్నులు తెరవబడతాయి, మనము దేవుడి వలె మారిపోతాము అని అక్కడ అంటున్నాడు. Devil is very crafty and cunning. అపవాది చాలా కుయుక్తి కలిగిన It వాడు. clearly says to Eve, when you eat it, your eyes will be opened. You will be start thinking like God. నువ్వు ఆ ఫలము తిన్నప్పుడు మరి నీ కళ్ళు తెరవబడతాయి, నువ్వు దేవుడి వలె మారిపోతావు అని అంటుంటాడు. Devil clearly demonstrates that he has put a seed in woman's mind that God is hiding something from you. ఇక్కడ అపవాది మోసగిస్తా ఉంది అవ్వని, మరి నీ దగ్గర నుండి చాలా ముఖ్యమైనది ఏదో దేవుడు దాచిపెట్టాడు, అందుకే ఇది తినొద్దన్నాడు అని. That is why God is hiding something from you. That is why you are not getting what you deserve. అందుకే దేవుడు దాన్ని నీ దగ్గర నుండి దూరం పెట్టాడు కాబట్టే నువ్వు ఈ విధంగా ఉన్నావు అని ప్రేరేపిస్తున్నాడు. God has given you everything, but why did he not tell you to eat that? దేవుడు అంతా ఏదైనా వనంలో అన్ని ఇచ్చాడు, మరి ఇదొక్కటి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని ప్రేరేపిస్తున్నాడు. And he convinces Eve into believing that God is hiding something from her and Adam, so that when they eat it, they will become good. మరి చివరికి అపవాది వారిని ఆ సర్పం ఒప్పించాడు. మరి Adam and Eve, you are not getting what you are entitled for. You deserve much better than this. మరి మీకు ఇంతకంటే కూడా చాలా గొప్పమైన సంగతులు దేవుడు మీ కొరకు ఉంచాడు, కానీ మీకు ఇవ్వట్లేడు, మీకు గొప్ప యోగ్యత ఉంది అని God is మోసగిస్తున్నాడు. not giving what you deserve, మరి what you are entitled for. నీకు రావాల్సినవి దేవుడు రానియకుండా నేను ఆప్ చేస్తున్నాడు అని మోసగిస్తున్నాడు. This spirit is called spirit of entitlement. అదేంటంటే అది ఒక ఆత్మ అయి ఉన్నది. అది Entitlement is the root cause of every evil that is happening in our lives. చూడండి, ఇది నా హక్కు అని నువ్వు అనుకునే ఆ భ్రమలో అనేకమైన తప్పులు చేస్తూ ఉంటావు. Entitlement is every root cause that devil and evil are playing with your life. చూడండి, ఇది నా హక్కు, ఇది నాది అని అనుకునే మోసంలో సైతాను నిన్ను మోసగిస్తూ ఉంటాడు. The devil does not use new tricks because people are falling for the same old tricks. చూడండి, అపవాది కొత్త తంత్రాలు ఏమి చేయడు, పాత తంత్రాలే వాడి మనల్ని మోసగిస్తూ ఉంటాడు. It plays with the mind of young people that when you indulge in smoking and drinking, you will enjoy life. This is the best life. ఇదిగో నువ్వు ఇది తాగు, మద్యపానం తాగు, మరి ఇవన్నీ తప్పుడు పనులు చేయి, అప్పుడు నీకు సంతోషం వస్తుందని అపవాది ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు. You are not getting what you are entitled for. This is what you deserve. ఇదంతా నీ హక్కు, ఇదంతా చేయకూడదని వీళ్ళు చెప్పినప్పుడు నువ్వు వినాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది నీ హక్కు, నువ్వు ఈ విధంగా తప్పులు చేయి అని అపవాది ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు. There is a spirit of entitlement which enters a person to do such things. అదొక దురాత్మ అట్లా ఆ విధంగా ప్రేరేపించి పాపము చేయడము నీ హక్కు అని నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. What you are given, if you are not satisfied with that, you will develop that spirit of entitlement. నీకు ప్రభువు అనుగ్రహించిన దాని యందు నువ్వు ఎప్పుడైతే సంతోషముగా లేవో, సమాధానం కలిగి, అప్పటి నుండి నీకు ఈ యొక్క దురాత్మ ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. For example, if you are a very good singer, నువ్వు ఒక మంచి మరి ఆ పాటలు పాడే వ్యక్తిగా you have ఉండొచ్చు. a very good voice, you can sing and you can sing very well, you are a trained singer. ఒక మంచి చక్కటి స్వరం కలిగి నీవు ఉండవచ్చు. But there is other person in the church who sings better than who sings lesser than you, but he is very more popular. ఈ నీకంటే అంత తక్కువ, అంత మంచి స్వరం లేకపోయినప్పటికీ కూడా నీకంటే బాగా పాడుతున్నట్లుగా జనాల్లో గుర్తింపు ఇంకో వ్యక్తికి వచ్చినప్పుడు, that is the where spirit of entitlement enters you. అప్పుడు మనలో ఆ ఈర్ష్య అనేది, I can sing better than him, I can do good better than him, I am not getting what I deserve, I should be there, not he should not be there, I should be there. నేనే గొప్ప, నేనే చేయాలి అని ఈర్ష్య పడడం అనేది అది తప్పు. That is where the spirit of entitlement enters, my dear friend. అప్పటి నుండి ఆ దురాత్మ అనేది మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. Check your life. The same spirit that was present in Adam and Eve is still going on in people's life. ఆదాము అవ్వలను ప్రేరేపించిన అదే మరి ఆత్మ ఇప్పటికీ కూడా మన జీవితాల్లో అది మనల్ని Entitlement is still working in your life, in your marriage, that you are developing that you are not getting what you deserve for it, but you deserve more. మరి భార్యాభర్తల విషయంలో, కుటుంబంలో ఇది నాది, నాకు ఇది నేను గొప్ప అని అనుకునే ఆ యొక్క అటువంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా దురాత్మలు ప్రేరేపించేవి. I have
lot of experience. I have many things I've done, but I'm not getting the stage. ఓ నాకు ఎంతో అనుభవం ఉంది, నేను ఎంతో గొప్పగా చేయగలను, కానీ నాకు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి. I'm not getting what I deserve. I must not be in this situation. I should be somewhere else. నేను ఎక్కడో ఉండాలి అసలు, కానీ నాకు అవకాశం ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. I'm entitled for many things, but I'm not getting it. నేను చాలా గొప్పవాడిని, కానీ అంత అవకాశాలు నాకు లేవు అని అనుకోవడం. I'm coming to church, but I'm not getting the stage. I'm not getting blessed. I'm not getting the opportunity to sing. I'm not getting the opportunity to show my talent. సంఘానికి నేను వస్తున్నాను కానీ నాకు ఇది లేదు, అది ఇవ్వట్లేదు, నాకు గుర్తింపు ఇవ్వట్లేదు అని అనుకోవడం. That is when the spirit of entitlement enters you, and you touch what you should not touch. You do what you are not supposed to do. Don't walk into that anointing and grace that you have. అయితే అటువంటప్పుడే మనం కొన్నిసార్లు గలిబిలి చెందేసి మనం ఏదేదో చేస్తూ ఉంటాము, చేసేది చేయకుండా చేయకూడదు మనం చేస్తూ ఉంటాం. So you must be very careful of this entitlement. సో ఇది నాది, నా హక్కు అని అనుకోవడము, దాని గురించి జాగ్రత్త పడాలి. Even when I'm standing in this stage, I was also part of entitlement, that I am not getting what I deserve. నేను కూడా ఇక్కడ నిలబడి ప్రసంగిస్తున్నా, నేను కూడా ఒకప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళాను. But when I read the word, and when I have tried to improve and led by the lifestyle of Christ, that's where I eliminated these thoughts. కానీ ఎప్పుడైతే నేను క్రీస్తుని గురించి వాక్యాన్ని ధ్యానించి ఆయన జీవితం విధానమును గురించి అర్థం చేసుకొని ఆయనను వెంబడించానో, నేను ఆ యొక్క పరిస్థితులన్నిటిని జయించాను. Every one of us sitting here and watching life, this might have happened in your life. మరి ఇక్కడ కూర్చున్న మనందరి జీవితంలో కూడా అటువంటి అపవాది యొక్క ప్రేరేపణ ఉండి You ఉండవచ్చు. must have felt that in your life, a spirit of entitlement. మరి ఆ అపవాది యొక్క ప్రేరేపణ మన జీవితంలో కనబడుతూ ఉండొచ్చు. And now don't tell me that you have never been that you are an angel with 6 wings sitting here. నాకు అటువంటి పరిస్థితే లేదు, నన్ను ఎప్పుడు అపవాది ప్రేరేపించలేదు, నేను ఒక దేవుడి దూతని, నాకు కొన్ని రెక్కలు ఉన్నాయి చూడండి అన్నట్లుగా మీరు ఎవరైనా ఉన్నారా? No, I don't believe you. If you say that, I don't believe you, because there is always a spirit of entitlement, the sense of superiority that you need to have something. సో ఒకవేళ మీరు అలా చెప్పినట్లయితే నేను నమ్మను. మనందరినీ కూడా కొన్నిసార్లు అపవాది ప్రేరేపిస్తూ ఉండొచ్చు. Entitlement is the root cause of everything that is going wrong in this world. మరి ప్రపంచంలో అంతా జరిగే తప్పులన్నీ కూడా ఇది నాది అనే స్వార్థమును పట్టి Entitlement is the reason that churches are breaking, families are breaking, relationships are breaking. This is the root cause of every evil that is going on the world right now. మరి కుటుంబాలు చెల్లా చెదరైపోవడానికి, సంఘాలు చెల్లా చెదరైపోవడానికి అటువంటి స్వార్థపూరితమైన అపవాది ప్రేరేపణనే కారణం. I'll just give a small example and end the message here. Let's look into chapter 14, verse 7. I'm going to talk about this parable. చూడండి, ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలి. Luke chapter 14, లూకా సువార్త 14వ అధ్యాయం verse 7. 7వ వచనం. It says, when he noticed how the guests picked the places of honor at the table, he told them this parable. అక్కడ అనేకులు మరి విందుకు పిలువబడ్డారు. అప్పుడు ఆ సందర్భాన్ని గురించింది ఉపమానం. Jesus was invited for a dinner. He observed people searching for places to sit. అయితే యేసయ్య ఒక ఇంటికి మరి విందుకు ఆహ్వానించబడ్డాడు. అక్కడ ఉన్న వాతావరణం, అక్కడ కొంతమందిని గమనించి చెప్తున్నాడు. They were looking for a blessed place to sit. అయితే అక్కడ యేసయ్యతో కూడా అనేకులు ఆహ్వానించబడ్డప్పుడు వారందరూ చాలా గొప్ప గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారు, గొప్ప గొప్ప స్థితిలో ఉండాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు. Just imagine a perfect in a church setting where people are classified by the class, like a VIP, normal. You see that classification of seats. చూడండి, కొన్ని సంఘాల్లో చూస్తుంటాం కదా, మరి గొప్ప వాళ్ళు ప్రాముఖ్యులు ముందు ఉంటారు, తర్వాత అక్కడ కొద్ది తక్కువ వారు, చివరికి అంతా మామూలు సాధారణమైన జనం ఉంటూ ఉంటారు. And you see many people jump and sit in the front. This is my seat, I deserve this. అయితే అటువంటి పరిస్థితిలో కొంతమంది మరి ముందు సీట్ నాకు కావాలి అని గొడవ పెట్టుకొని వెనకాల వాళ్ళు ముందుకు వస్తూ ఉంటారు. And you look at the following verses. When Jesus was invited, there were some people, I don't like to sit with commoners. అయితే ఇక్కడ కొంతమంది చూస్తూ ఉంటారు, నేను సాధారణమైన వారితో కూర్చోను, నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. We have that kind of attitude that we don't like to sit with people lesser than us.
మనకంటే తక్కువ వారితో కూర్చోవడము కొన్నిసార్లు మనకి ఇష్టం లేదు అన్నట్లుగా ఉంటూ ఉంటాం. In this parable, Jesus clearly demonstrates what is spirit of entitlement. ఇక్కడ యేసయ్య చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు స్వార్థం అంటే ఏంటని. When you look at this chapter, Luke 14 verse 8, లూకాసు వార్త 4:8 వచనం. it says, do not take a place of honor a person more distinguished than you may have been invited. We all are invited by God in his kingdom, but we cannot choose the place of honor. It is not in your hands. It is decided by the Lord. అయితే దేవుడు మనందరికీ ఆహ్వానము పలుకుతూ ఉన్నాడు. మనము దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఎవరు ఎక్కడ యోగ్యులు, ఎక్కడ కూర్చోవాలి అనేది అది దేవుడికి సంబంధించింది, దేవుడే నిర్ణయిస్తాడు. For example, if you are sitting in a congregation, you are sitting in a VIP place which is not for you, and a person comes and tells you to go back, sit back, why are you sitting it? What will happen? చూడండి, ఎవరైనా మరి నీ స్థానంలో వెనక ఉన్నవారు వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు మరి ఆయనని వెనకాలకు వెళ్ళు అని అన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది? So you will be humiliated. అదే పరిస్థితిలో నీవు ఉంటే కూడా ఎంత బాధాకరంగా ఉంటుంది కదా. Because when you are told to sit back and you are promoted to the next not at this level but the next level at the back side, you feel very bad and hurt that why such thing has happened to me. సో ఆ విధంగా వెనకకి నెట్టివేయబడ్డప్పుడు నీకు ఎంతో బాధగా ఉంటుంది. The spirit of entitlement always lead you to humiliation. ఆ యొక్క స్వార్థపూరితమైన ఆలోచన ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మరి మనం బాధపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది. So looking back at Adam and Eve, చూడండి, ఆదాము అవ్వలను చూసినప్పుడు when the spirit of humiliated was in them, they were completely humiliated. చూడండి, వారు అపవాది చేత మోసగించబడ్డ తర్వాత వారు ఎంతో దరిద్రతకు They were గురయ్యారు. kicked out from the Garden of Eden. వారు ఏదైనా వనంలో నుండి గెంటివేయబడ్డారు. They were completely dishonored because they could not see what God's heart for them was. God gave them everything, but the spirit of entitlement led them to sin, and they have lost all their rightful place. దేవుడు వారికి ఎంతో గొప్ప యోగ్యత ఇచ్చాడు, కానీ అపవాది మాట విన్నందున వారు అక్కడ నుండి గెంటివేయబడ్డారు. Here in Luke chapter 14 verse 10, it says, but when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, friend, move to a better place. Then కూర్చున్నప్పుడు నీ స్నేహితుడు నిన్ను గమనించి మరి దేవుడే నిన్ను ముందుకు నడిపించినప్పుడు నీకు అదెంతో ఘనతగా ఉంటుంది. there is always a better place, my dear friends. మరి దేవుడు నీకు ఎప్పుడు గొప్ప స్థానాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటుంటాడు. There is always a better place for you and me. నీకు నాకు దేవుడు ఒక గొప్ప స్థానాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు, which can never be obtained by entitlement. మరి మనం అది స్వార్థం ద్వారా దాన్ని పొందుకోలేము. You may think, how long, God, I am waiting for my turn to shine. Why I am not able to shine? How much long I should be behind the scenes? ప్రభువా, ఇంకా ఎంత కాలము మరి నేను గొప్పవాడిగా ఎదగాలి అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. You say that I have been working very faithfully, Lord. I have been serving you. I have led a good life. I have maintained my testimony. I have done all things right. I have been doing all things right, but I am not promoted to the next level. నేను ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నాను, ఎంతో కష్టపడుతూ ఉన్నాను, నేను ఎంతో పరిచయం చేస్తున్నాను, కానీ ఎందుకు నేను ఇంకా ఎదగలేదు అని అనుకోవచ్చు. But the Lord who sees you, దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు, that you have been doing all the things right, నువ్వు అన్ని సక్రమంగా జరిగిస్తున్న విషయం దేవుడికి తెలుసు. your time will come. నీ సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు Your time will come when God will exalt you. దేవుడే నిన్ను తగిన సమయమందు హెచ్చించబోతున్నాడు. And when God exalts you, మరి దేవుడు నిన్ను హెచ్చించినప్పుడు it will not be a normal exaltation. మరి సాధారణంగా ఉండదండి. He will use you mightily. ఆయన నిన్ను ఎంతో వాడుకుంటాడు. But God watches everything. కానీ దేవుడు అన్నిటిని గమనిస్తూ ఉంటాడు. Whether you are doing the things faithfully, నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా లేదా, what you are appointed to do, whether it is playing music, whether it is doing choir, whether it is singing, whether it is serving, are you doing with integrity of your heart? నీకు ఇచ్చిన పని ఏదైనా హృదయపూర్వకంగా చేస్తున్నావా లేదా అని దేవుడు చూస్తున్నాడు. Are you doing to impress people around you? మరి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికా లేదంటే ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి చేస్తున్నావా? But God is a God of good judge. He will see everything that you do
and he will only see the faithfulness that you have. మరి దేవుడు ప్రతి విషయంలో నిన్ను గమనిస్తున్నాడు, నువ్వు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నావని. Let me give you one example. When I said that in a guest of banquet, when people are sitting in front where they are not set, they are thrown back and humiliated in public. చూడండి, నేను చెప్పాను కదా, మరి వెనక వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళని వెనకాలకు పంపించినప్పుడు ఎంత చెడ్డగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. They are completely humiliated in front of public. It will be very sad. మరి వారిని వెనకకు త్రోసివేసినప్పుడు వారు ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. But imagine if you humble yourself and sit at the back. మరి నువ్వు తగ్గించుకొని వెనకాల కూర్చుంటే ముందుగానే The person who is the guest will call you up from the back and tell you sit in front. మరి దేవుడే నిన్ను హెచ్చించి మరి ఒక వ్యక్తి ద్వారా నేను ముందుకు నడిపించినప్పుడు That is exaltation. అది మరి దేవుడు నిన్ను హెచ్చించడం అంటే. When you humble yourself in private, మరి నువ్వు వ్యక్తిగతంగా ప్రభు సన్నిధిలో తగ్గించుకున్నట్లయితే, but exaltation comes in public. మరి అందరి ముందు నీకు ఘనత అనుగ్రహించబడుతుంది. Honor will come in public. మరి బాహాటంగా దేవుడు నిన్ను హెచ్చించే దేవుడు. Entitlement will lead you to public humiliation. మరి స్వార్థము అనేది నిన్ను ఆ 10 మందిలో మరి నవ్వుల పాలు చేస్తూ ఉంటుంది. But honor comes publicly. కానీ దేవుడిచ్చే ఘనత మరి అనేకల ముందు మరి నిన్ను హెచ్చిస్తుంది. What kind of honor you want, whether you want to be honored by God or honored by men? మరి నిన్ను మనుషులు పొగడాలా, దేవుడు పొగడాలా, ఏది నీకు కావాలి? So today is the day when you think this and implement in your life. మరి ఈ రోజు మరి ఈ వాక్యాన్ని మన జీవితంలో మనం అవలంబించుకుందాం. Never pray that God humble me. దేవా మరి నన్ను తగ్గించుకునేటట్లుగా చేయి అని ప్రార్థించాల్సిన అవసరం లేదు. When God humbles you, you will be completely humiliated. మరి దేవుడు నిన్ను మరి తగ్గించుకోవడం నీకు నేర్పించాలని అనుకుంటే నువ్వు తట్టుకోలేవు. But when you yourself humble, honor will come to you. కానీ నీ అంతటా నీవే తగ్గించుకుంటే ఘనత దేవుడు ఇస్తాడు. Today as the body of Christ, as we do our things faithfully, మరి ఈరోజు మనము మనకిచ్చిన పనిలో నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు, this is my message to everybody, the youth who is watching or the people who are struggling. This is my message to them that your time will come. మరి వాక్యము మీ అందరికీ కూడా ప్రకటించబడుతుంది, ప్రత్యేకంగా యవనస్తులకు. నీ సమయము రాబోతూ ఉంది. You may think that nothing is happening in my life. There is completely darkness. I am not able to see the light. I have been struggling from years. I have done all things right, but nothing is happening. మరి కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఏదో చేస్తున్నాను, కానీ ఇంకా నా జీవితం అంతా చీకట్లోనే ఉంది అని అనుకోవచ్చు. But I tell you, your time will come. కానీ నీ సమయము రాబోతూ ఉంది. Today is the day that God is going to answer your prayers. మరి ఈ రోజే కొన్నిసార్లు దేవుడు నీకు జవాబు చెప్పొచ్చు. Whoever is watching live today, లైవ్ లో చూస్తున్నవారు, God is going to honor you publicly. దేవుడు నిన్ను మరి అనేకుల ముందు హెచ్చించబోతున్నాడు. This is my prophecy to everybody who has been at the back side. God is going to put you in the forefront. మరి వెనకబడి ఉన్న వారందరిని కూడా దేవుడు ముందుకు తీసుకొని రాబోతున్నాడు. I believe it and call it done. మరి ఇవన్నీ కూడా జరుగును గాక. Let us all look into prayer. Let us all stand up to our feet. అందరం నిలబడదాము. Let us pray. ప్రార్థన చేస్తాం. Father, in the name of Jesus, I commit everyone into your hands. ప్రభువా, వీరందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము. If we ever felt entitled, Lord, నాయన, ఒకవేళ మాలో స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలు ఉన్నట్లయితే we come before you, Lord. నాయన, నీ సన్నిధికి వస్తున్నాం. We eliminate every spirit of entitled in us, Lord, నాయన, అటువంటి స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలన్నీ తొలగించండి. which has led my life down. మరి దాని ద్వారా నా జీవితం ఎంతో కృంగిపోయి ఉంది. I may have lost lot of people. మరి అనేకులు నా జీవితంలో నుండి తొలగిపోయారు. I pray, Jesus, that you work in my life. యేసయ్యా, నా జీవితంలో కార్యం జరిగించండి. I pray that the spirit of entitlement, each one of them, goes away. ప్రభువా, యేసు నామములో అటువంటి స్వార్థపూరితమైన ఆలోచన మాలో తొలగిపోవును గాక. We give you all the glory and honor, Lord, for the things that you have done in our life. ప్రభువా, మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తున్నాము. I pray for the people who are suffering with bad health, Lord. నాయన, బలహీనమైన
వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. I pray, Jesus, that your anointing presence touch their bodies and heal their bodies, Lord. నాయన నీ యొక్క అభిషేకం వారిని దర్శించును గాక, స్వస్థత నొందుదురు గాక. If anyone among you is sick and if you're watching live, believe that God is going to heal you. ఆయన లైవ్ లో చూస్తున్న వారిని కూడా దర్శించండి. The presence of the Lord is on you now. దేవాన్ని సన్నిధి గుమ్మరించండి. I pray, Jesus, that healing happen in their bodies. ఆయన స్వస్థత కలుగును గాక. I pray that from the top of their head to the soles of their feet, I pray that complete healing manifest right now in the name of Jesus. తల మొదలుకొని అరికాల వరకు స్వస్థత కలుగును గాక యేసు నామమున. Every headache, sinus, migraine go off in the name of Jesus. తలనొప్పి మరి మైగ్రేన్ అవన్నీ యేసు నామమున వెళ్ళిపో. Every anxiety to fall off in the name of Jesus. మరి ఆ గలిబిలంతా తొలగిపోవును గాక. Every body pain, shoulder pain, neck pain, whatever the conditions, I command that to end in the name of Jesus. ఆయన తలనొప్పి మరి నడుము నొప్పి తొలగిపోవును గాక యేసు. I pray for all the organs, heart, lungs, kidneys function normally in the name of Jesus. ప్రభా మరి గుండె నాయన అన్ని అవయవాలన్నీ సరిగా పని చేయును గాక. I pray, let your Holy Spirit manifest in their bodies, Lord. Let your healing touch their body right now. పరిశుద్ధాత్మడ కార్యం జరిగించండి, స్వస్థతను చేయండి. I pray for every neck, body pains to go off in the name of Jesus. ప్రతి ఒంట్లో నొప్పి తొలగిపోవును గాక. I pray healings begin in the name of Jesus. స్వస్థత కలుగును గాక. I believe that, Lord, you have touched them, Lord. ప్రభా మీరు వారిని తాకారని నమ్ముచున్నాను. And I believe that testimonies are going to come, Lord. సాక్ష్యాలు నాయన వారు చెప్పబోతున్నందుకు వందనాలు. I am not the healer, Lord. You are the healer. ప్రభా నీవే స్వస్థపరిచే దేవుడవు. I pray that you said in your word, you have sent your word and healed people. ఆయన నీ వాక్యమును పంపి స్వస్థపరిచే దేవుడవు. I pray that the word goes into their ears and bodies, and I pray that healing will manifest in the name of Jesus. ప్రభువా వారిలోనికి వాక్యం వెళ్ళి స్వస్థత కార్యం జరిగింది. I ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. యేసు నామమును బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Amen. Thank you, Jesus.